السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی میں آپ کا ویلکم ہے۔ بچوں، آج ہم 9th کلاس کے سائنس حصہ دوم کا جو پہلا چیپٹر ہے، جس کا نام سبق نمبر جو 6 ہے، جانداروں کی جماعت بندی، اس کی سوال جواب ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو آپ جو ہے بک اور پین کے ساتھ تیار رہیے، اور یا پھر آپ اپنی کتاب کے اندر ہی جو ہے ٹک مارک کر سکتے ہیں۔ 9th کلاس کا سائنس حصہ دوم، سبق کا نام ہے نباتات کی جماعت بندی۔ اس میں آپ کو 3 ستون نظر آ رہے ہیں، ستون الف، ستون بے اور ستون جیم۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو آپشن دیا گیا ہے تھیلوفائٹا۔ تھیلوفائٹا، اس کا جو صحیح جواب ہوگا ستون بے میں، یہ نباتات عام طور سے پانی میں اگتے ہیں، اور ستون جیم میں اس کی مثال ہوگی جیسے کہ ہے کائی۔ اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ ہے برائیوفائٹا۔ اس کی جو جوڑی لگے گی وہ اس سے لگے گی ان نباتات کی افزائش کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مثال ستون جیم میں ہوگی ماس۔ اسی طرح سے ٹیریڈوفائٹا ہے، جس کی جوڑیاں لگیں گی ستون بے میں، پانی اور غذائی مادوں کی نقل و حمل کے لیے نسیجیں ہوتی ہیں، اور ستون جیم میں لگے گا نیفرولپس۔ اسی طرح سے اب آگے بڑھتے ہیں کھل بیجا۔ تو کھل بیجا کے لیے جو جوڑی لگے گی وہ ہے بیج پر قدرتی غلاف نہیں ہوتا، اس کی مثال ہوگی سائکس۔ آخری جو ستون الف میں ہے آپشن بند بیجا۔ بند بیجا کا جو جوڑیاں لگی وہ ستون بے میں پھل کے اندر بیج تیار ہوتے ہیں، اور ستون جیم میں اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہے املی کا بیج۔ تو اس طرح سے یہاں پر جوڑیاں ختم ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں خانہ پوری کی طرف۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے اور وجوہات بتائیے۔ دیکھو بیٹا، آپ کو جو ہے نا آپ کی درسی کتاب میں خانہ پوری جو ہے کون سے آپشن کہاں آئیں گے تو وہ بریکٹ میں دیے ہوئے ہیں۔ تو پہلی خانہ پوری میں آئے گا تھیلوفائٹا، یعنی ڈیش پودے کا جسم ملائم اور ریشے دار ہوتا ہے، تو ڈیش میں تھیلوفائٹا آئے گا۔ دوسری خانہ پوری ہے ڈیش گروہ کے نباتات کو جل تھلی کہتے ہوئے، آئے گا برائیوفائٹا۔ جیم، ٹیریڈوفائٹا نباتات میں غیر جنسی افزائش ڈیش کے ذریعے اور جنسی افزائش ڈیش کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو غیر جنسی بذروں کے ذریعے ہوتی ہے، اور جنسی جو تولیدی عمل ہوتا ہے افزائش ہوتی ہے وہ زواجوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ آخری خانہ پوری ہے ڈیش نباتات میں ایک ہی درخت کے مختلف حصوں پر نر اور مادہ پھول کھلتے ہیں، وہ آئے گا کھل بیجا۔ اس طرح سے یہاں خانہ پوری بھی مکمل ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں بولا گیا کہ ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سب سے پہلا آپشن ہے زہراوی ذیلی عالم کی خصوصیات۔ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے کہ جن نباتات میں پھول اور بیج پیدا ہوتے ہیں انہیں زہراوی نباتات کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پوائنٹ وائز لکھیں گے آپ تاکہ آپ کو زیادہ آسانی ہو۔ دوسرا پوائنٹ آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ باراوری کے بعد ان نباتات میں بیج بنتے ہیں، بیجوں میں ذخیرہ کی ہوئی غذا اور جنین شامل ہوتے ہیں، بیج کی اپج کے دوران ان جنین ذخیرہ کی ہوئی غذا کا استعمال کرتے ہیں۔ زہراوی نباتات کو بیج کے اندر یا پھل کے باہر ہونے کی بنا پر کھل بیجا اور بند بیجا نباتات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے پہلے سوال کا جواب ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، فرق بولا گیا ہے بے میں کہ یک دالہ اور 2 دالہ میں فرق بیان کیجیے۔ تو دیکھو فرق کے لیے آپ کو اس طرح سے 2 کالم بنا لینے ہوں گے۔ 2 کالم جب آپ بنائیں گے تو اس طرح سے آپ کو جو ہے 4 پوائنٹ لکھنے ہوں گے، تب جا کے آپ کو 2 سے 3 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے امتحان میں یہ۔ تو یک دالہ کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ آئے گا کہ ان میں ریشے دار جڑوں کا نظام ہوتا ہے۔ 2 دالہ میں بالکل اس کا الٹ لکھیں گے، ان میں اصل جڑ کا نظام ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کے پتوں میں متوازی رگیت ہوتی ہے۔ اس میں لکھیں گے 2 دالہ میں کہ ان میں پتوں میں جالی دار رگیت ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یک دالہ میں کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ ان میں تنا کھوکھلا، کمزور اور غیر شاخدار ہوتا ہے، اور 2 دالہ میں ان میں تنا مضبوط اور شاخدار ہوتا ہے۔ آخری پوائنٹ میں جو ہے آپ مثال لکھ دیجئے گیہوں، جوار، باجرہ، مکئی وغیرہ وغیرہ، اور 2 دالہ میں مٹر، سیم، چنا، مونگ پھلی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے آپ کو لکھنے پر جو ہے 2 مارکس یا 3 مارکس پورے ملیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال جیم کے اندر، تیسرے کا جیم۔ اس میں بولا گیا کہ آرائشی درخت یعنی پودا نیفرولپس پر اپنے الفاظ میں ایک پیراگراف لکھیے۔ دیکھیے ہم نے اس طرح سے لکھا ہے، آپ بھی بالکل ایسے ہی لکھیں گے، بہت ہی نپے تلے جملوں میں آسان الفاظوں میں لکھنا ہے آپ کو۔ فرن ایک آرائشی پودا ہے، زیبائش و آرائش کے لیے مطلب شو پیس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو ہمیں باغات میں نظر آتا ہے۔ جہاں فرن کے پودوں کو اگایا جاتا ہے وہاں اس مقام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اس لیے انہیں آرائشی پودے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مخصوص قسم کے پودے پھول اور پھل پیدا نہیں کرتے، لیکن یہ مختلف قسم کی پرکشش پتیاں جو ہے بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ ان کے پتوں کی جو جانب
गुलाबी रंग की बज़रदान पैदा होते हैं जिनमें बज़रे पैदा होते हैं। इन बज़रों के ज़रिए फ़रन में गैर जिनसी तरीके से अफजाइश नस्ल होती है। फ़रन में ज़वाजों के ज़रिए भी जिनसी तरीके से अफजाइश होती है। तो इस तरह से जो हमारा पहला सवाल का जवाब यहाँ मुकम्मल होता है, मतलब जो जीम सवाल का जवाब मुकम्मल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको बोला गया कि स्पायरोगारा की खुसूसियात लिख कर उसकी शक्ल भी बनाइए। तो पहले हम खुसूसियात बयान कर देते हैं, बाद में आपको उसकी शक्ल भी बता देंगे, किताब में हमारे मौजूद है। चलिए जवाब देखिए। स्पायरोगारा एक सब्ज़ रेशेदार काई है जिसका ताल्लुक़ थैलोफाइटा नबातात से है। ये मीठे पानी और समंदरी पानी में भी नशोनुमा पाते हैं। इसके खुलियात में सब्ज़ मायना मौजूद होता है जिसकी वजह से ये शुआई तरकीब के ज़रिए अमल से अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, यानी ख़ुद कफ़ील जानदार में इनका शुमार है। इसकी खुलियात में रिबन के धागे की तरह पेचदार सब्ज़ मायना होता है और हर सब्ज़ मायने में स्टार्च से घिरे होने की वजह से गोल अजसाम जो है उसमें होते हैं जिन्हें पायरानाइड कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ खुसूसियात की कुछ पॉइंट्स हैं स्पायरोगारा के ताल्लुक़ से। अब आप देख सकते हैं स्पायरोगारा की शक्ल आपकी दरसी किताब में मौजूद है कुछ इस तरह से। शक्ल की प्रैक्टिस कीजिए, जो है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये शक्ल है जो आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा ग्रोह की नबातात की खुसूसियात लिखिए। ब्रायोफाइटा के ताल्लुक़ से आपको लिखना है, आपकी दरसी किताब के ही अंदर जो आपको पैराग्राफ मिल जाएगा ब्रायोफाइटा के ताल्लुक़ से, वही आप कॉपी कर लेंगे, वही लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, है ना। तो ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात को जलथलीय नबातात कहते हैं क्योंकि ये नम ज़मीन पर उगते हैं, लेकिन अफजाइश के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह ये दो मस्कन में रहने वाले नबातात हैं और ये नबातात अदना सतह के कसीर खुली और ख़ुद कफ़ील होते हैं। इनमें अफजाइश बज़रों के ज़रिए होती है। ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात चपटे फीते जैसे लंबे होते हैं और इनमें जड़ तना पत्ते नहीं होते, लेकिन पत्तों जैसी साख्त होती है। पूरा पैराग्राफ जो है आपकी दरसी किताब में जो लिखा गया है बिल्कुल वही लिखा गया है। जड़ की बजाय जड़ जैसी साख्त होती है जिसको बैखनुमा कहते हैं, वो मौजूद होती है। और तना और ग़िज़ा को पानी के नकल अमल के लिए मुख्तलिफ नसीज जैसे खशबा और लेहा बोलते हैं, वो नहीं होती इसमें। मिसाल के तौर पर मास फ्यूनेरिया, मर्केंशिया, एंथेसेरास रेस्किया, ये इसकी मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें इसके बाद जो है कुछ और सवालात भी है बच्चों, जिसके अंदर जो है शक्लें आपको बनानी है। अगर आप अपनी दरसी किताब के अंदर देखें तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 में शक्लें बनानी है, मर्केंशिया, फ्यूनेरिया, निफ्रोलिस, स्पायरोगारा, जो आपको इस पेज के एकदम नीचे की जानिब यहाँ पर इधर मिल जाएंगी। देखो, जो आपकी किताब से देखकर आप बना सकते हैं। सवाल नंबर 5 जो है अमली काम है, तो उसको जो है हम नहीं करा रहे हैं। लेकिन सवाल नंबर जो 6 है, जिसमें बोला गया कि नबातात की जमातबंदी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है, वजूहात के साथ लिखिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इम्तिहान में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखें। इसका जवाब कुछ इस तरह से कि जानवरों का ग्रोह, मतलब जब उनको ग्रुप में बांटा जाता है तो जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो कुछ इस तरह से है कि पहले देखा जाता है कि नबातात के अंदर जो खुलियात है वो खुलियात में उनके अंदर मरकज़ा है या नहीं, खुलवी दीवार नज़र आ रही है या नहीं, इसकी बुनियाद पर उनको नबातात के तौर पर जो है जाना जाता है। अब नबातात की जमातबंदी करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो ये, पहले तो देखो मैंने तारीफ़ बयान कर दिया कि जानवरों का वो ग्रुप जिनमें खुलियात का मरकज़ा नज़र आता है, खुली दीवार नज़र आती है, उनको नबातात बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया, यहाँ पर लिखा है कि नबातात की जमातबंदी करते वक्त उसका ख्याल रखा जाता है कि उनमें आज़ा है या नहीं। अब आज़ा क्या होते हैं नबातात के? जड़, तना, पत्ते, फल फूल, है ना, ये सब। उसके बाद पानी और ग़िज़ाई मादों की नकल अमल के लिए जो बाफ्ते का निज़ाम मौजूद है या नहीं, वो भी देखा जाता है। क्या नबातात में बीज पैदा करने की सलाहियत है या नहीं, अगर बीज हैं तो उस पर गिलाफ़ है या नहीं, इसका भी ख्याल रखा जाता है। आखिर में बीज में उनमें दालों की तादाद देखी जाती है, मतलब बीज कितने हैं, है ना, एक दाला है कि 2 दाला है, इस तरह से उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो नबातात की जमातबंदी का आला सतह पर फल फूल बीजों का पैदा करना ना करना, और उस पर खुल बीजा है या बंद बीजा है, मतलब बीजों पर गुलाफ है या नहीं, वो भी देखा जाता है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है नबातात की जमातबंदी के दौरान। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, इस तरह से हमारा जो ये सबक है यहाँ पर मुकम्मल होता है। और ये वीडियो को रुका रुका कर जो है आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने साथियों में, दोस्तों में, सहेलियों में, बच्चियाँ अपने शेयर कीजिए। और इस चैनल पर जो है आप बने रहिए। यहाँ पर आपको इस चैनल पर हमारे खान्स अकेडमी पर
آپ کو جو ہے ایسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے۔ پلے لسٹ میں جا کر جو ہے آپ جو بھی آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے، یہاں پر دیکھو تیسرا آپشن پلے لسٹ کا ہوتا ہے، یہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تمام اردو میڈیم کے بچوں تک پہنچائیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور بنے رہے خان سا اکیڈمی کے ساتھ۔ شکریہ۔